नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 राज्य में खाली पड़ी 4607 डाक्टर पदवी। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डाक्टर अभाव एवं एक गुरुतर चिंतार विषय पलटि। निकटर विधानसभा विधायक पवित्र राउत एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक राज्यर स्वास्थ्य व्यवस्था संपर्क में उद्वेगजनक तथ्य उपस्थापन कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन नियम अनुसार प्रति 1000 जन जनसंख्यार जड़े डाक्टर रहा जरूरी, किंतु ओडिशार यह अनुपात विपर्यस्त हो पड़ी। वर्तमान राज्य में प्रति 1265 जन लोकों मात्र जड़े डाक्टर अच्छा। सरकारी तथ्य अनुसार राज्य में मोट 15793 डाक्टर पदवी मंजूर होता बेले से 4607 पदवी खाली पड़ी। यह व्यतीत प्राय 1469 जन डाक्टर उच्च शिक्षा जाइथिबारु चिकित्सालय गुड़िकर कार्यभार बढ़ुची बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर 2 मास धरी पुरी को आसबनी कौन ट्रेन। पुरी को 65 दिन जाए जीवनी ट्रेन। पुरी रेल स्टेशन चली नवीकरण। स्टेशन परिसर रेल धारणा को कर्किट युक्त योजना होइछ, अर्थात ट्रैक रे आउ गड़िब रहिबो नाही। यह सहित 7 नंबर और 8 नंबर प्लाटफॉर्म रो उन्नतीकरण होबो। सेतिपा आसंता 11 तारिख रु मे मास 16 तारिख जाए रेल सेवा प्रभावित होबो। एई 65 दिन पर्यंत कोनोसी ट्रेन पुरी आसीबो नाही बोली खबर मिलिछ। आज परवर्ती खबर यथेष्ट तेल अछि कहिले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। तेल सरी जिवा गुजब पर राज्यर विभिन्न पेट्रोल पंप रे काली रातिर प्रबल भीड़ परिलक्षित होइछे। तबे यहाको नै आज प्रतिक्रिया रखिछन्ते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। से कहछन्ते यथेष्ट तेल मौजूद अछि, विभ्रांतिकर तथ्य उपर विश्वास करंतु नै, केवल सरकारी तथ्य उपर विश्वास करंतु। आम पाखर यथेष्ट तेल अछि, खाद्य असुविधा हेबनी। कला बजारी उपर नजर रखंतु, दरकार पड़िले एक्शन नेब। तेल नित्य व्यवहृत सामग्री उपर नजर रखिछु, भयभीत होंतु नै बोली खबर मिलिछ। आज परवर्ती खबर भक्तों को एबे नवीन भूत लागिছে। सहल से भूत छाड़ी जीव बाबू सिंह। आम समर्थित प्रार्थी दिलीप राय निश्चित जितबे कहले बाबू सिंह आमको गुरु ज्ञान दौरान कौन से कथा चिंता करंतु। वैष्णव परिड़ा को छिड़ा करे संख्या न थाई सेमाने केमिति जितिले, तेणु अरुण आमको ज्ञान न दे निजे चिंता करंतु बोले कहछन्ति बाबू सिंह। भक्तों को एबे नवीन भूत लागिছে, 16 तारिख पर से भूत छाड़ी जीव बोले खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर खाउटी को लागिला शक्त झटका। रसाई घरे पड़िलाणी युद्धर प्रभाव। एते टंका बढ़ीगला खाइबा तेल दर। अशांत मध्यप्राच्यर प्रभाव। ओडिशा रे इरान इजराइल युद्धर प्रभाव ओडिशा रे जल होई दिसिलाणी। गैस दर वृद्धि पर ओडिशा रे खाइबा तेलर दर हठात बढ़िबा को खाउटी मानक मध्य चिंता बढ़िছে। कटक मालगोदाम मार्केट रे रिफाइन तेलर दर लिटर पिछा प्राय 10 टंका बढ़ी जाइছে। पूर्व यह लिटर पिछा 160 टंका रे बिक्री होतबा बेले गत 3 रु 4 दिन मध्य वृद्धि पाए 170 टंका रे पहुंचीছে। सेहिपरि पामोलिन तेलर दर मध्य बढ़िছে। पूर्व यह लिटर पिछा 102 टंका थिबा बेले वर्तमान 107 टंका को वृद्धि पाइছে। एही हठात दर वृद्धि खाउटी मानक चिंतित कर देइछि बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर 16 वर्षर कम बयसर पिलांक पई सामाजिक गणमाध्यम मना। कर्नाटक सरकार 16 वर्षर कम बयसर पिलांक पई सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपर प्रतिबंध लगाइबाको जाउचन्ते। छोट पिलांक मध्य स्मार्टफोन व्यवहार वृद्धि, ऑनलाइन निरापत्ता और अधिक समय फोन रे समय देवा उपर राज्य सरकार चिंता प्रकट करछन्ते। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2026-27 राज्य बजेट उपस्थापन करबा अवसर रे शुक्रवार ए घोषणा करछन्ते। कर्नाटक सरकार एपरि पदक्षेप नेबार प्रथम राज्य हेबो। या पूर्व आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार मध्य छोट पिलांक सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपर कटकणा लगाइबा उपर चिंता करुथिले। कर्नाटक सरकार एने अनेक दिन हेला चिंता करि आसुथिले। राज्य आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियंका खड़गे पूर्व मध्य ए संपर्क रे घोषणा करथिले बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर ईरान रे चालिबो एबे मजतबांक हुकुम। ईरान राजनीति रे बड़ परिवर्तन देखिबाको मिलिছে। युद्धर घनघटा मध्य बदलिचंती ईरान रो सुप्रीम लीडर आयतोला खामेनी मृत्यु पर तांको पुओ मुजतबा खामेनी सुप्रीम लीडर भावे निर्वाचित होइचंते। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार आयतोला अली खामेनी पुओ मुजतबा खामेनी को नूतन सर्वोच्च नेता निर्वाचित करा जायछि। 56 वर्ष मुजतबा एबे ईरान राजनीति रे सबुठारो शक्तिशाली विवेचित पदवी रे रहिबे। ईरान रे सर्वोच्च नेता केवल जणे धार्मिक नेता नहंते, बरं देशर सामरिक राजनैतिक एवं रणनैतिक नीति उपर मध्य तांकर शेष मत रहिछि। अनेक क्षेत्र रे तांको शक्ति राष्ट्रपति को अपेक्षा अधिक बोली
ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମଜତବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁବାକୁ ଚେତାବନୀ, ନୀତି ବଦଳାନ୍ତୁ ନଚେତ ପରିମାଣ ଭୟଙ୍କର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଘନ ଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କ୍ୟୁବା ଆଡ଼େ ଯିବ। ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତି ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଇରାନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କ୍ୟୁବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ଭୟଙ୍କର ତାତି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 70 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ତାରିଖରେ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2000 ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଲି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6000 ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2000 କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୃଷକଙ୍କ ଲାଭର 22ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନି ଏବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 58% ପରିବାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2.17 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରେ 3 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 2ଟି ବଦଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘୋଷିତ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 12 ମାସର ପିତାମାତା ଛୁଟି ଏବଂ 2 ମାସର ପିତାମାତା ଛୁଟି, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଏବଂ ପ୍ରତି 50 ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୀତିରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ, ପିକୋ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସିକ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଚେକ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ତାଲବଣିଆ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ଥର 2,13,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 1 କୋଟି 2,12,665 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 5,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 1 କୋଟି 12,57,667 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ 1 କୋଟି 2,12,665 ଜଣ
ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2,13,198 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଆଉ 36,385 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବଢିଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ରୁ 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବକେୟା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅବଧିରେ ପ୍ରଥମ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ଅବଧିର ପ୍ରଥମ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ହୋଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ହୋଲି ସରି ଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁଲାଇ ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଷରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଆଗାମୀ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଟାକ କରିଛି ଇରାନ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନରୱେର ଅଲସରରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇରାନୀ ଆର୍ମି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯଦିଓ ସେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୂତାବାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଇରାନୀ ସେନା ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଅଲସରରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆହତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଲସ ପୋଲିସ କହିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 1ଟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଇରାନ ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନା ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଫସିଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ MEA କହିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବା ପରେ 52,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଭାରତ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେହେରାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବବର୍ଗକୁ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଶନିବାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ SIR ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା TMC ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ଭୂୟରୁ ରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 21 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଯୁବକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି ଗୁଳିମାଡ଼, ଦେଶର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ 2ଟି ପୃଥକ ଅପରେସନରେ 15 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅପରେସନ IBOS ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ହୁଣ୍ଡାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏକ ଖାୱାରିଜ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ପରେ 12 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପୁତିନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ
କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ସହ କଥା ହୋଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପରିହାର କରି କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଲ୍ଫ ସହଯୋଗ ପରିଷଦ ଜିସିସି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରୁଷର ଏହି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପେଜେଶକିଆନ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ, ଏଣିକି 21 ଦିନ ନ ହେଲେ ମିଳିବନି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିତରଣ ମଧ୍ୟରେ 21 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେର ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ 21 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡରର 21 ଦିନର ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ 12ଟି ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ 3ଟି ଅଣ ସବସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମୋଟ 15ଟି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅପମାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ସିଲିଗୁଡିରେ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିଏମସି ସରକାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅ ଏବଂ ମମତା ଦିଦି ମୋ ଭଉଣୀ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଟିଏମସି ସରକାର ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭାଜପା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭାଜପା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧନଖଣ୍ଡକୁ ଭାଜପା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶରେ ପଡୁଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 853ରୁ 913 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଦର 7 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 115 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା 7 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1883ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1835 ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କେତେ? ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବଢିଲା ଦର। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ମିଳିତ ଭାବରେ 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 20% ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଉଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର 280.86 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା 335.86 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 20%ର ଏକକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 267.17 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 321.17 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ
ପ୍ରାୟ 17% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।